माँ श्री अरविंदो समस्त को प्रणाम सुस्वागतम। बस रु आपण मान प्रणाम। मालकानगिरी मु फेरुची जयपुर हम। तेणु तार भितर आम संध्या अधिवेशन रे आलोचना करवा माँ उपस्थिति ही आनंद दिए। आउ थे आपन को कहूँ बस रे अच्छी कौन सी मुहूर्त नेटवर्क कटिबार चांस अच्छी कारण पहाड़ घाटी उपर ही आम बस रे चली 3 दिन प्रोग्राम थिला बालीमेला मालकानगिरी पद्मगिरी सारिक बर्तमान मु जयपुर पाखापाखि हूँ बैपारी गुड़ा अतिक्रम करके आसी सारे। तेणु आर भर आम आज आलोचना करवा माँ उपस्थिति ही आनंद दी। तेणु आलोचना को जीवा संक्षिप्त आलोचना तो हम कौन सी मुहूर्त भी नेटवर्क कटिजार चांस भी अच्छी। तेणु यही एक पवित्र पावन पर्व अंततः गोटे दिटा जिनस आम देखा चेष्टा करवा जो जगटा को आम जाइलु जहाँ मालकानगिरी बोलिक कहते सौंदर्यर अपुरंत प्रभावता जी हूँ पहाड़ पर्वत घेरा चमत्कार भूमि ऑलमोस्ट आप देखा पाइबे तार भितर गोटे पटे आंध्र को कनेक्ट करुच्च तो गोटे पटे छत्तीसगढ़ को कनेक्ट कर। गत काली आम जो जाइलु हूँ पद्मगिरी। तेणु पद्मगिरी को जो आम गलु से शोभा अपूर्व शोभा देखिलु तार भीतर गोटे नुआ जिनस आम देखा पाइलु जहाँ कि महाभारत रे आपण माने वर्णन रे पाते महाभारत रे वर्णना हुए से आम देखा पाऊ बड़ा सुंदर जिनस केमितिका जिनस थिला ना आपण माने जानी गोटे जतुगृह महामर गोटे घर या जतुगृह कहते उद्देश्य थिला पांडव 5 भाई को से जतुगृह मध्य बुलाई देकर बाहर निआ लगे से ध्वंस करदला किंतु गोटे सुंदर जिनस भर घटी जो कि आपण मैंने अनुभव करेंगे निश्चित विदुरंकर चतुरता जो तेणु से विदुरंकर चतुरता जो पांडव माने रक्षा पाई जाते से चतुर्गृह बड़ विषम वर्णना अमानुषिक वर्णना जो पांडव माने जो मान को वनवास रे पठाई दि जाइतिला ताको आपण माने सुनी चंती तथापि मध्य तांको राज्यच्युत करी कक्षच्युत करी तांकर आदर्शच्युत होई करी तांको शेष को मारिबा को मध्य चेष्टा करा दैतिला जतुगृहर वर्णना से जतुगृह जो जहाँ को आपण माने पढ़ी चंती से तो अनेक वर्षर कारण अनेक हजार वर्ष पूर्वर कहानी तो ता भीतर गोटे जिनस आपण माने जानिथिबे कोन ना से जो जतुगृहर वर्णना से जदुगड़ा बोली गोटे जगह अच्छी जोटा कि ऑलमोस्ट हूँ बॉर्डर लैंड से जदुगड़ा सेपटा हूँ आपणकर छत्तीसगढ़ एपटा हूँ ओडिशा से जगार गोटे शिव मंदिर अच्छी ताकू देखिया आम जाइलु ताहा एक तीर्थस्थान एवं दर्शनीय स्थान मध्य से स्थान को आम देखा जाइलु आ से सबुठारु आश्चर्य जिनस हूँ कौन पिकनिक स्पॉट ता भीतर लोक पिकनिक करूँ सबुठारु आश्चर्य जिनस आप जहाँ देखा पाइबे ताहा हूँ से जो पहाड़टा ऊपर को पहाड़ को जीवाक अच्छी से पहाड़ प्रत्येक पत्थर बा पत्थर शिला देकर आपण मैंने जो जीवे गुंफा जहाँ देखिए ऑर्डिनरी नॉर्मली जदि आप देखा पाइबे सी पत्थर भाया देखा जाऊनी एकदम जमी देखिए महमरे लेपित होता ये जो पत्थर खंड ठीक से ही भाया देखा जुआड़ को जी से ही भाया
जे जुआड़ू जी से ही लिखा जमी आपंकर मन करूँ प्लाय गुड़ाक देखिथे प्लाय गुड़ाक ओदा हो गला जो क्राक करने आरंभ कर ठीक जमी पत्थर गुड़ाक क्राक आरंभ कर तेणु चारिड़े से ही कि हाथ बाटे सब जाक स्ट्रंग देखा जतुगृह जमीती होता जमीती महम या जमी आर्किटेक्ट होता जमी डिजाइन होता एक्जाक्टली से जगटा हूँ से होता तेणु चमत्कार स्थान जोटा कि हूँ आपंकर छत्तीसगढ़ और ओडार बॉर्डर रास्तार सेपटा हूँ अलमोस्ट छत्तीसगढ़ एपटा हूँ ओडिशा तेणु यही एक चमत्कार जगह को जो आम जाई से जो दृश्य आम अनुभव करी देखिक आसिक पहुँचलु गत काली दिन में प्रोग्राम थिला ये हूँ गोटाए जिनस कारण मो माँ उपस्थिति जो आनंद प्रदान करे से आम जो जिनसा जो अनुभव कलु जमी आमको लगुए जमी क्लांत अपराह लोक बसी शोती माँ उपस्थिति ये हूँ पॉजिटिव सेंस रे कारण से जगह को जीवा कथा नुहे माँ आमको नहीं से जगह देखते माँ दिव्य उपस्थिति जमी आमको लगुए माँ प्रार्थना करें जाइलु बेसी लोक भी नथिले तेणु चमत्कार लगुला किंतु उपस्थिति को जो वर्णना करने को चाहूँगी एक्चुअली आम उपस्थिति संध्या बेले आम समस्या आम संध्या बेले आरंभ होता माँ उपस्थिति केमी आमको बंचेला नीरव बंचेला ताहार एक ज्वलंत उदाहरण मुझे आपको दवाई चाहूँगी आम जाऊँ सामान्य टे डेरी हो सारे आम मालकानगिरी बाहरिक जाऊँ आपणकर जोटा हूँ प्रोग्राम को आम चली चली जाऊँ बालीमेला को सर गला बेलू आम जो आम गाड़ी भी स्पीड रे अच्छी आम जाऊँ गाड़ी जाकर पहुँचला बेलू मुझे लक्ष्य कर कथबार्ता हो चलीचु हठात गोटे कारटा सी ओभरटेक करके आसूसी आगू आसिक आमको एमती बागर से पहाड़ पिटिला आप विश्वास करें से कौन मुझे खाली माँ बोलिक कही आखि बंद कर मुझे रही जाइए से गाड़ीटा हठात से बाँ पटू को काटी देकर चलीगला नचेत मुझे जान नी कौन होता जहाँ आम जानू किंतु यही अवस्था भितर आम देखीचु गाड़ीटा काटी कुआड़े से केमी कौन गला सुप्त बेगर किंतु किसी तो क्षति है गाड़ीटार माने ग्लासटा भांगी माने ये मिररटा भांगीगला गोटे भांगीगला साइड ग्लास गुड़ाक सब भांगी चूना चूना होकर आम पाखे आसला आम ड्राइवर चारिटा स्टिच पड़ा रक्ताक्त होगला से मुझे गोटे जिन देखुची माँ को डाकिक माँ बोलिक कहीकि आखिकी कौन कर बंद कर आखिटा को मुझे बंद कर मुझे जानी मो पछरे जो मैंने बसी से काच आसिक पड़ी बाजी सामान्य मैंने क्षताक्त होती किंतु सत्य कथा हूँ कौन ना किसी भी टी आमर है किसी समय आम रहीलु पुणी गाड़ी रहा अध घंटा पर पुणी नुआ गाड़ी आसला नुआ ड्राइवर आसला आम चेंज कर गलु किंतु मुझे गोटे जिन देखुची मोर खाली बारंबार ज्वलंत बार मन पड़ुची से जो रेट्रे आनिक आमको से पिटी थिला मत लगुला बोधे ड्राइवर सेफ हो गाड़ीटा पूरा जलीज किंतु विपरीत है ड्राइवरटा किसी परिमाण में क्षताक्त है किंतु आमे सब कौन कहूँ एक तो अक्षत अवस्था कि कौटी है सामान्य टे डेरी है जहाँ आम प्रोग्राम सारिक 10:30 11टा बेले पुनर्बार पुणी मालकानगिरी को फेरी आसिलु जहाँ कहती सुख कहि ना दुख कहि ना जहाँ अनुभव जहाँ अंगे निभाई कहि जो माँ उपस्थिति कथा कहूँ से जो जिनस आम भावुँ जापर न जापर सबू जाक स्मूथली आम केमी पालन करके आसिक पहुँचू से हूँ दिव्य उपस्थिति कथा मुझे आपको कहूँ तार परवर्ती अवस्था मुझे आपको जाऊँगी जो जगह को आम प्रकृत में जाइलु जहाँ को कहते मालकानगिरी से पचारे ये जगटार ना एमती ये जगटा जो नाटा जो आप एमती कहीं ना दिखाई आम तो देना से भी देना तेणु ये जगटार जो मालकानगिरी तार ना कौन से हमको 2-3 प्रकार बुझेगा चेष्टा कले 2-3 प्रकार से मत बुझेगा चेष्टा कले जो जिन मुझे को सामान्य टी कहवाई तो चेष्टा करुच्ची प्रथम जिन हूँ कौन मुझे काली पचारि तो माल्यवंत पहाड़ केते गुड़े ये पहाड़ सहित मालकानगिरी सहित किसी परिमाण में इतिहास जड़ित रही कौन ना माल्यवंत पहाड़ बोलिक जहाँ को शुणी तेणु से माल्यवंत पहाड़ माल्यवंतर वर्णना माल्यवंतर स्थिति मालकानगिरी देखा मिले इवन जब आप बस स्टाण्ड में ओह्ल पड़े से जो वर्णना थी से मालकानगिरी माल्यवंत बोलिक लिखाई तार परवर्ती अवस्था मुझे पचारि मालकानगिरी प्रकृत में उद्देश्य कौन से मत कहले किष्किंधा जो सुग्रीव सब वर्णना होती बाली सुग्रीव वर्णना सब से किष्किंधार उपस्थिति हूँ मालकानगिरी चमत्कार जगह
ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲି 3 ଦିନ ରହିକି ଆସିଲି ଜଣେ ପାଟିଚୁପ ଆମ ସେ ମା ଲୋକ ଯିଏ ମତେ ଧରି ବୁଲିଲେ 3 ଦିନ ସେମାନେ ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟରେ ପାହାଡ ଘରର ସାମ୍ନାରେ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଦୂରରେ ପାହାଡ 200 ମିଟର ପଛପଟରେ ହଉଛି ପାହାଡ ଚାରିପଟରେ ସୁନ୍ଦର ବନାନୀ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭରିଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଠିକ ଅଛି ମାଲକାନଗିରି କାହିଁକି ହେଲା ସେ ମତେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ମାଳ କାନନଗିରି ମାଳ କାନନଗିରି ମାଳ ମାନେ ମାଳଭୂମି କାନନ ମାନେ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ମାଳ କାନନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗିରି ହଉଛି ପାହାଡ ମାଳରେ ମାଳଭୂମିରେ କାନନ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡରେ ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଛି ବୋଲିକି ନାଁ ହଉଛି ମାଲକାନଗିରି। ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ପଚାରିଲି ଆଜି ଆଉ କଣ ସେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅର୍ଥ କହିପାରିଲେ ନା ମାଳ କାନନ ମାଳକା ମାଳ ମାଳକା ନଗରୀ ମାଳକା ନଗରୀ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମାଳକା ନଗରୀ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନା କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମାଳକା ନଗରୀ ମାଲକାନଗିରି। ଯାହା ହଉ ଇଏ ହଉଛି ମାଲକାନଗିରିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆସୁଛୁ ଜୟପୁର ଆଗକୁ ଅଛି ଆମେ କିଛିଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ହଉଛି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ମୁଁ କହି ସାରିଲିଣି ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ସାରିଲେଣି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମାନେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି କାଲି ଯୋଉ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ଆପଣ କୋଉଠି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉଠି ଖୋଜୁଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମସଜିଦରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ପାଠଚକ୍ର ଘରରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାହିଁ କୋଉଠି କେଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି ମା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ମୁଁ ନାହିଁ କୋଉଠି କହ ବାଏ କହୁଛନ୍ତି ବାଏ ଦ ନାଟିଭ ରାଇଟ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଦେଖୁଛି ମତେ ସେଇଠି ଅଛି ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ ଆମ ଆଗରେ କାମ କରେ। ଦିନେ ମୋନା ସରକାରଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମୋନାଦା ବୋଲିକି ତାକୁ କହନ୍ତି। ମୋନା ସରକାର କଣ କଲେ ଦିନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇକରି ଗଲେ ସେ ହଉଛି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ତାକୁ ଦେଖେଇକି କହିଲେ ମା ଫଟୋ ଉପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲୁ ଫଟୋଟି ନେଇଗଲେ ସେ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଫଟୋ ତାକୁ ନେଇକରି କହିଲେ ମା ଏ ଫଟୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମା ତାପରେ ମା ବୋଲିକି ଲେଖିଦେଲେ ଯୋଉ ମୀରା ଯୋଉ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତି ମା ମାରିଦେଲେ ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମା ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର କରିବି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋନା ସରକାର ବହୁତ କନିଂ ଚାଲିଗଲେଣି ଫିଜିକାଲି ୱିଡ୍ର କରିନେଲେଣି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ବହି ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ ଆପଣ ପଢିଥିବେ ସେ ଫିଜିକାଲ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲେ ଯୋଉ ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଲା ମା ତୁ ତୋ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆଣିକରି ଧରି ତୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ କାହିଁକି ସିଗ୍ନେଚର କରୁନୁ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ବିକଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ନଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ନଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫଟୋ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି କରିକି ତମେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହା ନୁହନ୍ତି ସେ ବିଶାଳ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ବନ୍ଧା ହିଁ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତିନି ଚାରି ଲାଇନ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ବିଙ୍ଗସ୍ ହି ୱାଜ ଦୁଇଟା ସତ୍ତାର ସମାହାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦୁଇଟା ସତ୍ତା କେମିତି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତଳେ ଉପରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ହାୟର ହେମିସ୍ଫିୟର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପରାଜଗତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତଳେ ଅଛି ଲୋୟର ହେମିସ୍ଫିୟର ଉପର ହେମିସ୍ଫିୟର କଣ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ସତ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଅତିଚେତନା ଏ ସବୁ ଅଛି ତଳରେ ଠିକ ତାର ଅପୋଜିଟ ଗୁଡାକ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଅସତ୍ୟ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଯାତନା ଅଛି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କଣ ଉପରେ ଥିଲାବେଳେ ଉପରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ଥାନ୍ତି ଉପରେ ହାୟର ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତଳେ ଥିଲାବେଳେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଥାନ୍ତି ଟୁ ବିଙ୍ଗସ୍ ହି ୱାଜ ୱାନ୍ wide and the free above ବିଶାଳ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ତଳେ ଥିଲାବେଳେ ଠିକ ତାର ଅପୋଜିଟ ଥିବ ଆଉ କଣ ଅଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି intense bound struggling
ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, ତଳେ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ରି ଆବ, ତଳେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କଣ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏ ଟାଏ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କୁଡ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଟୁ ୱାର୍ଲଡସ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପଢନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ। ସି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ। ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ। ଟୁ ମାନେ କଣ? ଏଠି ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଅପରା ଜଗତ, ସେଠି କହିଲେ ତଳ ଜଗତ। ଯୋଉ ପରା ଜଗତ ଗୋଟେ, ଅପରା ଜଗତ ଯୋଉଠି କହିଲେ, ହାୟର ହେମିସ୍ଫିୟର ଲୋୟର ହେମିସ୍ଫିୟର, ତାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଟାଏ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କୁଡ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଦ ଟୁ ୱାର୍ଲଡସ୍। ସେମିତି ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ, ସି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ, ଟୁ ମାନେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଆମର ନିଡ୍ସ ୱାନ୍ସ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସୁଛନ୍ତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବା ମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସିନ୍ସିୟରଲି, ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାହା ମାଗୁଛୁ, ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମର ଯାହା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ମାଗିବେ କଣ? ନା ମାଗିବା କଥା, ଯୋଉଟା ମାଗିବା କଥା, ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟ ନ ମାଗିକିରି ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ? ମତେ ନିଦ୍ରା ଦେ। କାରଣ ମଣିଷ ଏଇଭଳିଆ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ମିସଲିଡ୍ କଲେ, ମାନେ ମିସଲିଡ୍ କଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି, ମାଗୁଥିଲେ କଣ? ନା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଜୟ ଅପରାଜୟ ହେବି, ଅପ୍ରମେୟ ହେଇକି ରହିବି ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ମାଗିଦେଲେ କଣ? ନା ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ନିଦ ଦେ। ତେଣୁ ଅଧେ ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ, 6 ମାସ ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ, 6 ମାସ ଉଠିକି ବୋଲିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା, ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଦରକାର ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଦେଖୁଛୁ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଦି ଚାରିଟା ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ହଉଛି ଆମେ ସେଇଆକୁ ମାଗି ଦଉଛୁ। ଆଉ ଭାବୁଛୁ କଣ? ନା ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବେ, ଟିକେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? କଣ ହଉଛି? ଆମର ଯାହା କିଛି ରିଅଲ ନିଡ୍ସ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଯୋଉଟା ଦରକାର, ସିଏ କଣ କରୁଛି? ନା ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମରି ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ହିଁ ଆମ କଣ୍ଠରେ କହି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦରକାର, ଏଠି ତ ପ୍ରେୟାର କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେୟାରଟା ତ ଖାଲି ଆମେ କରିଦେଲେ ତ ହବ ନା, ତାର ତ ସାଂସନ ହବା ଦରକାର। ତଳୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକରି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ତ ପଠେଇଦେଲେ, ସେଟା ତ ପୁଣି ସାଂସନ ହେଇକରି ଫେରିଲେ ତ ଯାହା ହବ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଲେଖିଦେଲେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେଲେ, ଫିନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସାଂସନ ହବ, ତଳକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେ ସାଂସନ କରିବ କିଏ? ସେ ନା ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ହେଡ୍, ଯିଏ ଅଥରାଇଜ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ସାଂସନ କରିବ କିଏ? ସେ ଯିଏ ସାଂସନ କରିବେ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ମା। ସାଂସନିଂ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଠାରୁ ସାଂସନ କରେଇକିରି ନେଇକିରି ଆସିବେ। ତଳେ ଆମ ପାଖରେ ବସିକିରି ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ ତାଙ୍କର। ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନିଡ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଯାଇକିରି ସାଂସନ କରିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ଏବଂ ତଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ, ସି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ। ଏଠି ସେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ବୋଲି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଟାଏ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ। ଟାଏ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ, ଉପର ଆଉ ତଳ, ପରା ଏବଂ ଅପରା, ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତର ଆଉ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ତଳ, ତାରି ଭିତରେ ହଉଛି ଟାଏ, ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ହଉଛି କଣ? ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କୁଡ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଦ ଟୁ ୱାର୍ଲଡସ୍। ଉପର ପୃଥିବୀ, ତଳ ପୃଥିବୀ, ସେକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଯୋଡିକିରି ରଖିଛି, ଯାହାର ସଂଯୋଗ ସେତୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାହେଲେ ଯଦି ସବୁଆଡେ ଯଦି ସଂଯୋଗ ସେତୁ ପରା ଜଗତକୁ ଅପରା ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ସବୁ ହଉଛି କଣ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେଖୁନାହୁଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚେ। ଆଚ୍ଛା, ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିଛି କିଛି କହିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭାବିବେ, ସେଠି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ? ଇନଫିନିଟି ୱାଜ ହର ଓନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍। ଗୋଟେ ଦିନ ତିନିଟା ଲାଇନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ କଣ? ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଫାନାଇଟ୍ୟୁଡ୍ସ ଅଲ୍ କେମ୍ ଟୁ ହର। ଅସୀମତାର ଦିଗ୍ବଳୟ ସେପଟରୁ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ସତ୍ତା, ସବୁ ଦେବତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏଟା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, କାରଣ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମା ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମା ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅନଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ। ଆଗ ଲାଇନରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ, ପଛ ଲାଇନରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଲାଇନରେ
ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିଥାଏ, ମୁଁ ଦୁଇଟି ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରିବାକୁ ତମ ଦେବତା ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଆଶ୍ରମ କଥା ଭାବିଥିବେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କହିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ଦେବତା ମାନେ ଏମିତି କୋଉଠି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆସିକରି ଫୁଲ ଯୋଉଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ସଜାସଜି କରନ୍ତି, ସୋ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆସିକରି କରନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ, ଆଧାରେ ନାହିଁ ମାନେ କହିହବନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋର ଜୀବନ, ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ କଣ କରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫୁଲଟା ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ଟିକେ ନେଇକରି କଣ କରୁଛି, ନେଇକରି ଦଉ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ପଡିଛି। କୋଉଠି ସେ ସମାଧି ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଯିଏ ସମାଧି ପାଖରେ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଜଗୁଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆସି ମତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଫୁଲଟା ପକେଇଦେଲି, ମୁଁ କୋଉଠି ପକେଇଦେଲି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସମାଧି ଭିତରେ, କୋଉଠି ପଡିଛି ମୁଁ ଖୋଜିକିରି ପାଉନି। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ହସେଇଲେ, କହିଲେ ପାଉନା? ନା ନାଇଁ। କହିଲେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ମୁଁ ସେଟା ତାକୁ ଏମିତି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏମିତି ପଚାର, ମାନେ ସେ ତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, ଆମେ ତ ସେଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ରହୁଥିଲୁ। କହିଲେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ନା? ହଁ। ଏହା କହିଲା, ହସିଦେଲେ। ହସି ଦେଇକିରି କଣ କଲେ, ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ବଢେଇ ଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫୁଲଟା ପଡିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବସି ଭାବୁଛି ଯେ ଇଏ ଫୁଲଟାକୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ପକେଇଛି, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଫୁଲଟା କୋଉଠୁ ମୋ ହାତରୁ ପଡିଗଲା। ଏତେ ସରୁ ଫୁଲଟେ କେମିତି କଣ ଇଏ ଖୋଜିକିରି ପାଇଲେ? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ମନେ, ସିଏ ହସିଦେଲେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିଲା ଯେ ଦେବତା ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ଫୁଲ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ଫୁଲର ମାନେ ଆଶ୍ରମ ସମାଜର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସେଣ୍ଡ କରିକି ସେ କେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ମନେ ପଡିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ହସିଦେଲି, ହସି ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଫାନାଇଚ୍ୟୁଡ୍ସ ଅଲ୍ କେମ୍ ଟୁ ହର୍। ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିଏ ସେ? ଇନଫାନାଇଚ୍ୟୁଡ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଓଡିଶାକୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ ସେଇମାନେ, କିମ୍ବା ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଲେ, କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସପୋଜ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ। ଇନଫାନାଇଚ୍ୟୁଡ, ଯାହାର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଫାନାଇଚ୍ୟୁଡ୍ସ ଅଲ୍ କେମ୍ ଟୁ ହର୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମା ତ ପୁଣି କଣ ଗୋଟେ କରୁଥିବେ ନା କଣ? ଇନଟୁ ଦ ଇନଫାନାଇଚ୍ୟୁଡ ସେଣ୍ଟିଏଣ୍ଟ, ଅସୀମତାର ସେଇ ଦିଗ୍ବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଥିଲେ? ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଥିଲା? ସି ସ୍ପ୍ରେଡ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରି ଯାଉଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଇନଫାନାଇଚ୍ୟୁଡ ଆଡକୁ। ସମସ୍ତେ ଇନଫାନାଇଚ୍ୟୁଡ ର ସେପଟୁ ଆସୁଥିଲେ, ଇଏ ଇନଫାନାଇଚ୍ୟୁଡ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ପଚାରିବେ ଇନଫାନାଇଚ୍ୟୁଡ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇନଫିନିଟି ଇଜ ହର ଓନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ। ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ, କେବଳ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରିସରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଟୋକିଓରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଓଡିଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇନଫିନିଟି ୱାଜ ହର ଓନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ। ନିଜର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ ହଉଛି କଣ ନା ଇନଫିନିଟି। ତେଣୁ ଯୁଆଡେ ଖୋଜିବ ସେଇଆଡେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ମୋର ଏଠି ମନେ ପଡୁଛି। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ, ଚମତ୍କାର ମେସେଜ ମୋର ଏଠି ମନେ ପଡୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ମହାନତମ ଦେବତା ବି ମୋର ସନ୍ତାନ। ମହାନତମ ଦେବତା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ। ଗତକାଲି ଷ୍ଟାଟସରେ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଥିଲି, ମଦର ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ ବ୍ରହ୍ମା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମଦର ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ କୃଷ୍ଣ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜନନୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନନୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ କଣ ଡାକୁଥିଲେ? ମା ବୋଲିକରି ଡାକୁଥିଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ମଦର ଅଫ ଅଲ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଜନନୀ, ସବୁ ଶକ୍ତିର ଜନନୀ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଜନନୀ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ହିୟର ଟୁ ବି ୱର୍ସିପ୍। ମୁଁ ଏଠିକି ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଆସେ, ମୁଁ ହଉଛି ମା। ମୁଁ ମାଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁମର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମରି ପାଖରେ ଅଛି, କୁଆଡକୁ ଯାଉନି। ଯୋଉ ମେସେଜଟି କହିଲେ, ସୁନ୍ଦର ମେସେଜଟି କହିଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ, ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ମେସେଜଟି କହିଲେ, ମହାନତମ ଦେବତା ବି ମୋର ସନ୍ତାନ। ମହାନତମ ଦେବତା ବି ମୋର ସନ୍ତାନ, କୃଷ୍ଣ ବି ମୋର ସନ୍ତାନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରେ ଶିଶୁ ପରି। ସେମାନେ ଯେମିତି ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇକି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରେ ଶିଶୁ ପରି।
ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ସେଇ କଥା ପଚାରିବେ କଣ ଶିଶୁ ପରି ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଆସିକରି ବୁଲା କରୁଛୁ ବୁଲଉଛୁ ଏ କରୁଛୁ ସେ କରୁଛୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ହେଇକରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ କଣ କହିଲେ, ଏ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ବର୍ଥ। ମା ତୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଧରିକିରି ଆ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଖେଳିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ବୁଲିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଚାଲିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ରହିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାମ କରିବା। ୱାର୍ଲଡସ୍ ଡିଜାୟାର, ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ମୋର ନୁହେଁ, କି କେହି ଜଣଙ୍କର ହାତ ଗଣତା କେତେ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଶରୀର ନେଇକରି ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। କାରଣ ସେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ିନି ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି ଦେବି ଅସୁର ବିନାଶିନୀ ଅଶ୍ୱ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଂହ ବାହିନୀ ଏମିତି ହେଇକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରିବେନି, ଦେଖିକି ଡରିବେ, ନହେଲେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଶରୀର ଧରିକରି ଏଠିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ଡାକିଦେଲେ ମା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କଲା, ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନା। ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏ ହଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି ଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ମୋର ଦୁଇଟି କାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ନାକ ଅଛି, କାନରେ ଶୁଣୁଛି, ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ମଣିଷ ଯେମିତି ଅଛି ମୋର ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଏ। ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଓମନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଓମନିସିଏଣ୍ଟ, ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯାଏ। ଆଉ ଯାଇକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରେ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ମୋ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ସତ୍ୟ, ସବୁ ଯାକ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି କାଲି ଯେମିତି କହିଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ବାଟଉଛି ଆସିକରି ଏଡେ ବେଗରେ ସେ ଗାଡି ବୋଧେ ସ୍ପିଡ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି, ହଠାତ୍ କାଟିକରି ପିଟୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗାଡିଟା ଉପରେ ଚଢିକିରି ଆମ ଉପରେ ଚାଲିଯିବ। ଆଖି ବୁଝି ଦେଇକରି ବସି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝଲକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଖି ବୁଝି ଦେଇକରି ମା ବୋଲିକରି କହିକି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗାଡିଟା ପାସ୍ କରି ଯାଇଛି, ଯାଇକରି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି ମଧ୍ୟ 200-300 ମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇକି ସେ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି, ଏତେ ଗାଡି ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି। ଆମର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ତ ଯାହା ହେଇଛି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ସେମିତି ଆସିକରି ରହିକରି ଆମେ ବସିକି ଦେଖୁଛୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଝଲକ ଯେମିତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେ କାଚ ଯାଇକରି ପଡିଛି ଭାଙ୍ଗିକରି, ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝିକରି କି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବାର ଭାଷା ବି ଆମେ ପାଉନୁ, ଜଣେଇଲୁ ବି ନାହିଁ। ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ବି ନାହିଁ। ସେଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଭାଷଣ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଡେରି ହଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସିକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟରେ ଥରେ ଥରେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ବାବୁ କଣ କରିବା ନା କଣ କରି କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। 6:30ରୁ ବସି ସେମାନେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ପିଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଠଚକ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଟିଚର, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାଲା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସେମାନେ ସେଠି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବସି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତେଣୁ ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ଆମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ କୋଉଠି, ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜୁଛୁ, ମସଜିଦରେ ଖୋଜୁଛୁ, ଗିର୍ଜାରେ ଖୋଜୁଛୁ, ଏମିତି ସବୁ ଖୋଜିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି the world is God fulfilled in outwardness। ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟତା ଦେଖିବ, ତାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଇଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ନା ବେଟର ଯଦି ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କହିଗଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ହୃଦୟ ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ, ତୋର ହୃଦୟ ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ। କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବୁ, ଭିତରକୁ ଯିବୁ, କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବୁ, ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଯେତେ ଅଧୀରକୁ ଯିବୁ, ଯେତେ ଷ୍ଟେଡିଲି ଯିବୁ ଏବଂ ଯେତେ ଡିପଲି ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ସେଇଠି ମତେ ସେତେ ପାଇବୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଛି, ତୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବୁ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ରେଷ୍ଟଲେସ୍, ଡୋଣ୍ଟ ବି ରେଷ୍ଟଲେସ୍। ମିଳିଲାନି, ପାଇଲେନି, ଛାଡି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିବି, ଏମିତି ହବ କେବେ ବି ଭାବିବୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଭାବିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତୋରି ଭିତରେ ଅଛି, ତୋରି ଭିତରେ ଅଛି। ସେଦିନ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦଉଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ତତେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ ମତେ ଡାକିଥିଲୁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତୋର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୋର କାମ ଅଛି ମୋର ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଗୋଲକାଧିପତି ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ବୋଲି ଡାକିଦେଲୁ, ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କେହି ଜାଣୁନୁ? ମୁଁ ଗୋଲକରେ ଥିଲି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥିଲି, ସବୁଆଡେ ମୁଁ ରହିଛି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ବି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ତୁ ସେତେବେଳେ ଡାକିଲୁନି କାହିଁକି?
ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ କଣ ହବ? To be close to her is a profound happiness. ଯଦି ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ ନିକଟରେ ହେଇଯିବ କଣ ନା profound happiness, ବିଶାଳ ଆନନ୍ଦ ବିଶାଳ ସୁଖ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଭାବିବୁ ମୁଁ ଏତେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ବିଶାଳ ସୁଖରେ ଭରି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ମୋ ମାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଭରି ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟାଟା କଣ ହେଇଥାଏ କି ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା କିଛି ମାଗିବୁ କଣ କୋଉଠି ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବ ଫିଜିକାଲ ଜିନିଷ। ଫିଜିକାଲ ଜିନିଷ ନେଇଯିବାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବୁ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବୁ ଇଏ ଜିନିଷ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ହାପିନେସ୍ ନଥାଏ ଆମେ ବସି ଏଣେ ତେଣେ ଯାଉଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ କହୁଛୁ ଯାହା ଦରକାର ନୁହେଁ ଅଳିକ ଜିନିଷ ତାକୁ ମାଗି ନେଇଯାଉଛୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି ନା କହ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମେ ବି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ହଁ ଆମର ଅନୁଭବ ଆସିଯାଉଛି କିଏ ଦେଖିଛି ନା ଅନୁଭବ କଲେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ଅଛି ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯାଇକି ତର୍ଜମା କରିବି। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଟୁ ଫିଲ୍ ହର୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଯୋଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ହୃଦୟ ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ହବ ଟୁ ମେକ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏ ରାପ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଏ ମାର୍ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରେଖା ଏ ଯୋଉ ଅଛି କଣ ହବ ରାପ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଭଲ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଯିବ ମହିମାରେ ସବୁ ବିଜଡ଼ିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ପଚାରିବେ ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି କେମିତି ଦେଖିବି କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବି କଣ କଣ ପାଇବି? ଆମେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଘୋଡା ପିଲା ଛୁଆ ଏ ସବୁ ମାଗୁଛୁ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଚାକିରି ଏଇ ସବୁ ମାଗୁଛୁ ପ୍ରମୋସନ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଯାହା ମାଗିବା କଥା ତାହା ମାଗୁନାହ ଯାହା ମାଗିବା କଥା ତାହା ମାଗୁନ ନା ତ କଣ ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କଣ ମାଗୁନାହିଁ ନା ତିନିଟା ଜିନିଷ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ମାଗ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମାଗୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ମାଗୁଛୁ ଅନ୍ଧାର କିଲେ ଦେ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇପଡିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉନି। ସେଇଭଳିଆ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଆସୁଛି ସେମିତି ମା କଣ ଆସୁଛି charm and tenderness grace and charm and tenderness so out her like light from the sun ପାଖକୁ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଆସୁଛି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଗ୍ରେସ୍ ଚାର୍ମ ଆଉ ଟେଣ୍ଡରନେସ୍। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ କଣ ନା ଦୁଃଖ ଦେ କାହିଁକି ନା କୁନ୍ତି ମାଗିଥିଲା ଦୁଃଖ ମୁଁ ଯାଇକି ଦୁଃଖ ମାଗୁଛି ଫିଜିକାଲ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ମୋର ଦରକାର ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟୋରୀ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ମୋର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ ସେଇ ହଉଛି ଆମର ବିଡମ୍ବନା। ମା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଯାହା ହଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିକିରି ଆମେ ଏ କ୍ଲାସଟାକୁ ସାରି ଦେଇ ସାରିଲୁ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆସିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତତଃ କ୍ଲାସଟାକୁ ସାରୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପାଇ ରହିଗଲି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଫିଲ୍ କଲି ତାହେଲେ କଣ ହବ ମୋ ଭିତରେ କଣ ହବ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କଣ ଆସିବ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ରହିବ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଆସିଯିବ ଅସ୍ଥିର ହେବେ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବେ ଶାନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯିବେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯିବେ ଜୀବନରେ ପରମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିବ ଯେମିତି କହିଲେ ସମ୍ପଦ ମାଗିଲେ ସମ୍ପଦ ମିଳିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିଲେ ନା ସମୃଦ୍ଧି ମାଗିଲେ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଗିଲେ କଣ କରିବ ନା ସବୁ ଯାକ ମିଳିବ। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର କଣ ନା ମାଙ୍କ କୃପା ମାଙ୍କ ଆଉ ମାଙ୍କ କୃପା ସ୍ଥିତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ କଣ କରିବ ନା ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ
କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସକ୍ଷମ